ॐ मनाबुद्धियहङ्कार चित्यानिनाहं न च श्रोत्रजिह्वे न च घ्राणनेत्रे न च भूमिः भौमो न तेजो न वायुः चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहम् न च प्राणसंको न वै पञ्चवायु न वा सप्तधातु न वा पञ्चकोशा न वा पाणिपादौ न च वास्तवायु चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं न मे द्वेषरागो न मे लोभो मोहो वादनैव मे नैव मात्सर्यवादो न धर्मो न च अर्थो न कामो न मोक्षो चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं न पुण्यं न पापं न सुखं न दुःखं न मन्त्र न तीर्थ न वेद न यज्ञः भोजनं नैव भोजं न भोक्ता चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं न मे तु न शङ्का न मे जातिभेद पिता नैव मे नैव माता न जन्म न बन्धु न मित्रं गुरु नैव शिष्यः चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं अहं विवेकाय
Nirakara Rupam Vibhutya Cha Sarvatra Sarva Indriyanam Nacha Sankadam Naiva Mukti Nameya Chidananda Rupa Shivoham Shivoham Chidananda Rupa Shivoham Shivoham Chidananda Rupa Shivoham 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 Om Manabhuti Ahankar Chityani Nahi Nacha Shrotru Jyuve Nacha Gnanudekse Nacha Bhumi Bhomo Natejo Navayu Chidananda Rupa Shivoham Shivoham Chidananda Rupa Shivoham Shivoham Chidananda Rupa Shivoham Shivoham Nacha Sorry for the repetition. Lack of competence for technology. Thank you. Now let's do Vedic chanting. Om Bhagavata Sita Namo Nidachi Pratishtita Vedasyamani saha shutang mima prohasiham Aninoditeno horatran sangdadami Ritang Bodhiswami Satyang Bodhiswami Satyam vadishyami Tatmamabhatu Tadvakaramabhatu Avatu mam avatu bhaktaram avatu bhaktaram
शांति 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 आप्यायन्तु मम अङ्गानि वाक्प्राणः चक्षुः आप्यायन्तु मम बलामिन्द्रियाणि च सर्वाणि बलामिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्म उपनिषदाम् सर्वं ब्रह्मोपनिषदाम् अहं ब्रह्म निराकुर्यात् माम ब्रह्म निराकरोत् निराकरणमस्तु निराकरणं मे अस्तु नमस्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु धर्मसे मयि सन्तु ते मयि सन्तु शान्ति 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 पूर्णमादः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते पूर्णस्य शांति 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 ओम सहनो भवतु सहनो भुनक्तु वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै शांति 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 ओम शांति 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 शं मित्रः शं गुरुनः शं नो भवति हरिओ महा नो इंद्रः बृहस्पतिः शं नो विष्णुरुक्रमः ब्रह्मणे नमः देवायु
प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मयसि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि गीतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि रामवतु तद्भक्तारामवतु तद्मामवतु तद्भक्तारमवतु मामवतु भक्ताराम् अवतु मामवतु भक्तारम् शांति 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 ओम शांति 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 भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षवीर्ययोत्रः भद्रं पश्येमाक्षवीर्ययोत्रः स्थिरैरङ्गैः सुमांशतनूभिः वशीमदेवहितं यतायुः शांति 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 আমরা আমাদের আলোচনায় প্রবেশ করব। We are going to start our discussion, but in the beginning, আজকে আমাদের শারদা মায়ের আবির্ভাব তিথি, সেই উপলক্ষে আমরা একটু জগৎজননী দেবী শারদার অর্চনা করব কয়েক মিনিট মাত্র। আমি আমার এখানে একটা ছোট একটু সময় আমরা একটা শারদা মায়ের উদ্দেশ্যে আমরা এবং ঠাকুরের উদ্দেশ্যে একটা ছোট সঙ্গীত পরিবেশন করা হবে শান্তিবাবুর সাহায্যে। এটি রচনার মূলে, মানে রচনা নয়, এটি গাওয়ার মূলে হচ্ছেন আমাদের বিশিষ্ট একজন আমাদের সভ্য পার্থসারথী বসু। ওনার প্ররোচনা, ওনার অনুরোধ এবং ওনার পারসিস্টেন্ট অনুরোধের জন্য আইটি করবার কাজে সাহায্য করেছেন প্রিয়ানিতা বোস, বুকু বসু এবং অরিজিৎ বোস। আর এখন চালাতে সাহায্য করবেন শান্তিরঞ্জন হাজরা, শান্তিগোপাল হাজরা। শান্তিবাবু প্লিজ। Do it. মাতৃনামের বান ডেকেছে জয় রাম বাটিতে, মাতৃনামের বান ডেকেছে জয় রাম বাটিতে, মাতৃনামের বান ডেকেছে জয় রাম বাটিতে। মায়ের নাম যে শারদামণি, মায়ের নাম যে শারদামণি, শ্রীরাম কৃষ্ণের মাথার মণি, মায়ের নাম যে শারদামণি, শ্রীরাম কৃষ্ণের মাথার মণি, যে
সীমা নয় সোনার খনি, যে সীমা নয়, ওরে যে সীমা নয় সোনার খনি, স্নেহের শীতল ছায়াতে মাতৃনামের বান রেখেছে জয় রাম বাটিতে, মাতৃনামের বান রেখেছে জয় রাম বাটিতে। কেউ বা বলে জগদ্ধাত্রী, কেউ বলে মা সীতা, কেউ বলে মা নারায়ণী, ত্রিজগতের মাতা। কেউ বা বলে জগদ্ধাত্রী, কেউ বলে মা সীতা, কেউ বলে মা নারায়ণী, ত্রিজগতের মাতা। রামচন্দ্র শ্যামার ঘরে জন্ম নিলে নালো করে, রামচন্দ্র শ্যামার ঘরে জন্ম নিলে নালো করে, রামচন্দ্র শ্যামার ঘরে জন্ম নিলে নালো করে, সঙ্গী হলেন জীবধারে, সঙ্গী হলেন, ওরে সঙ্গী হলেন জীবধারে, পূর্ণ ব্রহ্ম সনাতনে। সঙ্গী হলেন জীবধারে রাম কৃষ্ণ সঙ্গীতে, সঙ্গী হলেন জীবধারে পূর্ণ ব্রহ্ম সনাতনে। সঙ্গী হলেন জীবধারে রাম কৃষ্ণ সঙ্গতে। মাতৃনামের বান রেখেছে জয় রাম বাটিতে, মাতৃরূপের বান রেখেছে জয় রাম বাটিতে, মাতৃনামের বান রেখেছে জয় রাম বাটিতে। মায়ের নাম যে সারদা মণি, শ্রীরাম কৃষ্ণের মাথার মণি, মায়ের নাম যে সারদা মণি, শ্রীরাম কৃষ্ণের মাথার মণি, যে মানয় সোনার খনি, যে মানয়
ওরে দিয়ে সীমা নয় সোনার খনি, স্নেহের শীতল ছায়াতে মাতৃনামের বান ডেকেছে, জয় রাম পাটিতে। মাতৃনামের বান ডেকেছে, জয় রাম পাটিতে। নেক্সট। ওই আসিল রে কামার পুকুরে, পুলকে নাচিয়া ওঠে প্রাণ। কেউই আসিল রে কামার পুকুরে, পুলকে নাচিয়া ওঠে প্রাণ। দুঃখ নিশা কাটিল সুখ রবি হাসিল, দুঃখ নিশা কাটিল সুখ রবি হাসিল, পুলকে নাচিয়া ওঠে প্রাণ। কেউই আসিল রে কামার পুকুরে, পুলকে নাচিয়া ওঠে প্রাণ। মানিক রাজা রাম্র কাননে, মানিক রাজা রাম্র কাননে, কেউই আসিল কুসুম বদনে। মানিক রাজা রাম্র কাননে, কেউই আসিল সূর্য বদনে। শ্রীরাও বিনয় নব নব হয়, লীলাও বিনয় নব নব হয়। শিহরিয়া ওঠে প্রাণ। কেউই আসিল রে কামার পুকুরে, পুলকে নাচিয়া ওঠে প্রাণ। কেউই আসিল রে কামার পুকুরে, পুলকে নাচিয়া ওঠে প্রাণ। আমারেও নাও তোমার খেলাই, আমারেও নাও তোমার খেলাই। মাইরে গদা ধরি দুটি পাই, আমারেও নাও তোমার লীলায়। আমারেও নাও তোমার লীলায়। মাইরে গদা ধরি দুটি পাই, লীলা বিরাম নব নব, লীলা বিরাম নব নব। হিয়া পুলকিত করাদা, কেউই আসিল রে কামার পুকুরে, পুলকে নাচিয়া ওঠে প্রাণ। দুঃখ নিশা কাটিল সুখ রবি হাসিল, দুঃখ নিশা কাটিল সুখ রবি হাসিল, পুলকে নাচিয়া ওঠে প্রাণ। কেউই আসিল রে কামার পুকুরে, পুলকে নাচিয়া ওঠে প্রাণ। শান্তিবাবুকে ধন্যবাদ। একটু বলে রাখি, এটা আমাদের কোনো সঙ্গীত নয়, এটা একটা জাস্ট অঞ্জলি।
সেই জন্য কিছু কথা পরিবর্তন করা হয়েছে। এটা ভাবটাকে বজায় রেখে কথাটা পরিবর্তন করা হয়েছে, অল্প কিছু, বেশি না, সামান্য। বুঝতে পারছি কোথায় কোথায় পরিবর্তন হয়েছে। আমরা আমাদের আলোচনায় প্রবেশ করছি। আজকে আমাদের আলোচনার পর্ব ব্রহ্ম উপলব্ধির 957তম পর্ব। আজ 2024 সালের ডিসেম্বর মাসের 22 তারিখ, রবিবার। আজ এটি 248তম ডিজিটাল সানডে টক, 248 ডিজিটাল সানডে টক। আজকে আমাদের প্রসঙ্গ ডিভাইন ওয়ার্ক, দিব্য কর্ম। দিব্য কর্ম এর সঙ্গে প্রাসঙ্গিক যে সমস্ত বিষয়, সেগুলি আমরা একাধিকবার এখানে আলোচনা করেছি। আমরা কর্মের উপর একটা সিরিজ করেছিলাম 2003 সালে। সেখানে আমরা প্রায় 12টা সিরিজে কর্মের উপরে আলোচনা ছিল। তখন আমরা ফিজিক্যাল মোডে ওই পাশে আমাদের যে পাশে ঠাকুরঘর আছে ওখানে বসে আলোচনাই হতো। তো সেটি ছিল কর্মের উপরে পুরো সিরিজটি। সেটি আমাদের তার 3টি পর্ব ছিল। একটি ছিল পরাশর সংহিতা। কর্মযোগের আদি উৎস হচ্ছে পরাশর সংহিতা। সত্যবতীর পিতা হচ্ছেন পরাশর, ব্যাসদেবের স্ত্রী, তার পিতা। পরাশর ছিলেন একজন মৎস্য, ওনার পেশাটা ছিল ওই মাছ চাষি করা, ধরা ইত্যাদি। কিন্তু তিনি মহর্ষি ছিলেন, পরাশর মহর্ষি। আমাদের ভারতবর্ষের যারা পৃথিবীতে যারা বলেন যে ভারতবর্ষে অনেক কাস্ট ডিভিশন আছে, অনেক ক্লাসিফিকেশন আছে, সোসাইটি ফ্র্যাগমেন্টেড, একেবারেই মিথ্যে কথা বলে। ভারতবর্ষে জানেন না তাই বলে। মিডিভালে যে এগুলো সব হয়েছে, ইসলামিক অ্যাগ্রেশনের সময় ভারতবর্ষে সব আমাদের পুরনো পন্থা সব ভেঙে চুরমার হয়ে নতুন কিছু হয়েছিল, সেইগুলোই সব এই সব ফ্র্যাগমেন্টেশন। পরাশর ছিলেন একেবারেই অন্তর্যুগ, সমাজের অন্তর্যুগ বলে যদি যাদের বলা হয় সেই রকমই একটি সম্প্রদায়, কিন্তু একজন মহর্ষি, যেটি কর্মযোগের তত্ত্ব ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ভগবত গীতায় অর্জুনকে বলেছেন, তার পুরোটাই পরাশর সংহিতাতেই আছে, আদি। এর কিছু অংশ, এটি প্রথম পর্বের কথা বললাম। দ্বিতীয় পর্বে কিছু অংশ আমাদের কর্মযোগের বেদের অ্যাকচুয়ালি 5টা ভাগে ঋগ্বেদ, সামবেদ, কৃষ্ণ যজুর্বেদ, শুক্ল যজুর্বেদ আর অথর্ববেদ, এই 5টা ভাগের প্রায় না সবকটি ভাগেই কর্মযোগের প্রসঙ্গ আছে। শুধু তাই নয়, একটি বিশেষভাবে আছে। তার যে সবকিছু মিলে যে মূল সিদ্ধান্ত, সেটি আমরা আজকে আলোচনা করব। আর এমফাসিস আছে অথর্ববেদে কল্যাণমূলক কর্ম। কল্যাণমূলক কর্মের এমফাসিস দিতে গিয়ে ঋষি 2টো ধারা ভাগ করেছেন, সাধন ধারা, আর 2টো ধারা ভাগ করেছেন কর্মধারা। সাধন ধারা 2টো ধারার মধ্যে একটি হলো তন্ত্র আর একটি হলো যোগশাস্ত্র। তন্ত্রধারা এবং যোগধারা ওখান থেকে এসেছে। আর কর্মের মধ্যে 2টি ভাগ করলেন। একটি কর্ম ছিল হচ্ছে প্রাকৃত কর্ম, আর একটি কর্ম ছিল হচ্ছে নৈসর্গিক বা অপ্রাকৃত কর্ম। প্রাকৃত কর্ম হচ্ছে the work or the series of work that's connected with the world or it's required for the world. আর অপ্রাকৃত বা নৈসর্গিক কর্ম হচ্ছে transcendental work or the work which is a spiritual work. এই 2টো ক্লাসিফিকেশনটি অথর্ববেদে খুব ক্লিয়ারলি আছে, একদম পরিষ্কারভাবে আছে, এবং সেটির মধ্যে বিশদ আলোচনা আছে। এরপরে কর্মতত্ত্বের মধ্যে পতঞ্জলি যখন যোগশাস্ত্র করেন, যোগশাস্ত্রের মধ্যেও কর্মতত্ত্ব এসেছে। যোগশাস্ত্রের মধ্যে কর্ম এসেছে এবং যোগশাস্ত্রের যে সিদ্ধান্ত, কৈবল্যপাদ হচ্ছে অনলি গড। কৈবল্য হচ্ছে কেবল, অনলি, একমাত্র। কৈবল্যপাদে পৌঁছাতে হবে, সেটা হচ্ছে অনলি গড। এই সিচুয়েশনে পৌঁছাতে হবে। শুরু থেকে না, সমাধি থেকে শুরু। আমরা সাধারণভাবে আমাদের ধারণা আছে সমাধি হয়ে গেল তো সব শেষ হয়ে গেল। আসলে সাধারণ ভগবানের পথে যিনি যাত্রা করছেন, যিনি সিরিয়াসলি ভগবানের পথে যাবেন, তার ক্ষেত্রে সমাধিটা একটা প্রাথমিক অবস্থা। সমাধি থেকে এবার এগোতে হবে। সমাধির পরে তারপরে আসছে একবারে নির্দিষ্ট মাত্রার সাধন। সমাধির পরে যে সাধন, সেই সাধনটি তাকে বলা হয় focused attention to God or focused consecration to God. সেটি হচ্ছে নিবেদনের পর্ব। সাধনার 4টি ধাপ। একটি হলো প্রথমে চয়েস,
ইউ হ্যাভ টু চুজ হোয়াট ডু ইউ ওয়ান্ট। ঠাকুর জিজ্ঞেস করলেন কি চাস, কাকে চাস। তো কি চাস, কাকে চাস, এটা যখন সিদ্ধান্ত হয়ে গেল সেটা হলো চয়েস। যিনি সিদ্ধান্ত করে ফেললেন কোনো কারণে, এটি খুব কমই হয়, তাহলেও যদি কেউ করে থাকেন যে ভগবানকে চাই, তাহলে ভগবানকে চাই, এটা হলো চয়েস। চয়েস যদি হলো তাহলে এই চয়েসের পরে তখন নির্বাচন হয়ে গেল। এবার নির্বাচন হলে এবার মাইন্ডের মধ্যে সেটি আনতে হবে, মননে আনতে হবে। সেটি মননে যদি সেটি আনতে হয় তাহলে মননের কি কি ফ্যাক্টরস আছে, মাইন্ডের নানা রকম ফ্যাক্টরস আছে, মননের অনেকগুলো ফ্যাক্টরস আছে। সেই মননের ফ্যাক্টরস গুলোর মধ্যে যেতে হবে। সেখানে গেলে আমরা দেখবো সব নানা ধরনের সমস্যা দিয়ে আছে, প্রতিজনের আলাদা আলাদা সমস্যা। সবারই সমস্যা আছে, কিন্তু একই সমস্যা দুজনের হয় না, প্রতিজনের সমস্যা আলাদা। সেই জন্যে মেডিকেল সায়েন্স এখন মডার্ন মেডিসিনটা হচ্ছে জেনেরিক, অর্থাৎ একই মেডিসিন 10টা রোগে 10 জনের জন্য যাচ্ছে। কিন্তু আমাদের ভারতবর্ষের যে মেডিকেল সায়েন্স সেটা হলো স্পেসিফিক, জেনেরিক নয়, স্পেসিফিক। অর্থাৎ রোগের জন্য কোনো ওষুধ ভারতবর্ষের যে আয়ুর্বেদ সেখানেও ছিল না, এবং তাকে অবলম্বন করে যে হোমিওপ্যাথি শাস্ত্র জার্মানি থেকে হানিম্যান সাহেব এবং পরবর্তীরা যে শুরু করলেন এবং ভারতবর্ষে এক্সপ্যান্ড করলো, সেটাও হচ্ছে ওই স্পেসিফিক, মানে জেনারিক মেডিসিন সেখানে কিছু হয় না। অর্থাৎ আয়ুর্বেদ বা হোমিওপ্যাথিতে কোনো রোগের ওষুধ নেই, রোগীর ওষুধ আছে। আর মডার্ন মেডিসিন যেটা, সেটাতে রোগীর ওষুধ নেই, রোগের ওষুধ আছে। তফাৎটা ফান্ডামেন্টাল এখানে। তো এটি আমাদের অথর্ববেদে যখন এই বিদ্যাটি আসে তখন এই ক্লাসিফিকেশনটা হয়েছিল, অর্থাৎ স্পেসিফিক, জেনারিক নয়, স্পেসিফিক। আমাদের সাধন পথও তাই। সাধন পথে মননটি কেমন না, মননটি হবে স্পেসিফিক, মানে মনের মধ্যে যে ভগবানকে আমরা চাইছি, ভগবানকে যে আমরা মনের মধ্যে অবলম্বন করতে চাইছি, বরণ করতে চাইছি, সেই ভগবানকে চাওয়ার এই যে মনের মধ্যে তাকে ধারণ করা, মননটা কি না, টু লিভ ইন দ্য মাইন্ড, টু লিভ ইন ইয়োর মাইন্ড, টু হ্যাভ আ বেসিস অন ইয়োর ওন মাইন্ড। তোমার নিজের মনের মধ্যে একটা, নিজের জন্য একটা ভিত্তি তৈরি করা। মনের মধ্যে ভিত্তিটা কখন হবে? মনের মধ্যে ভিত্তি যদি তৈরি করতে হয় তাহলে মনটাকে সেইভাবে ভালো করে বুঝতে হবে। ঋষি পতঞ্জল বললেন মনের অনেকগুলো অবস্থা আছে। মনের হচ্ছে ক্ষিপ্ত, মূঢ়, বিক্ষিপ্ত, একাগ্র, নিরুদ্ধ, এরকম 5টা ভাবে মনকে ভাবো, 5টা অবস্থায় মন থাকে। আর এই যে 5টা অবস্থা, সেই 5টা অবস্থায় তোমার মনের যে ক্লাসগুলো আছে, অর্থাৎ চিত্ত, মানস, বুদ্ধি, প্রজ্ঞা, এই 4টি ভাগের মধ্যে সেই 5টা অবস্থা প্রত্যেকটা ভাগে ভাগে থাকতে পারে। অর্থাৎ চিত্ত, মেমোরি, যখন মেমোরির কথা আমরা ভাবছি তার মধ্যেও মেমোরির মধ্যে একটা ক্ষিপ্ত অবস্থা থাকতে পারে, একটা মূঢ় অবস্থা থাকতে পারে, বিক্ষিপ্ত অবস্থা থাকতে পারে, একাগ্রতা আসতে পারে, নিরুদ্ধ অর্থাৎ সেটি মানে ইনডিফারেন্ট, এরকম অবস্থাও আসতে পারে। So chances of all or any of these 5 stages are there. চান্স গুলো আছে, সেই চান্স গুলো অনুযায়ী আমাদের দেখতে হবে চান্সটা কি রকম, সেই অনুযায়ী আমাদের এগোতে হবে। তো এই মননটা যদি হয়ে যায়, মননের পরে আসলে মননের পরে আমাদের ভগবানের কাছে একটা নিবেদনের ব্যাপার থাকে। নিবেদন যদি করতে হয় কার কাছে করব? ঠাকুর সাকার নিরাকারের প্রসঙ্গ এনেছেন, যেখানে কথা মৃদু শুরু হচ্ছে সেখানেই সাকার নিরাকার শুরুতেই আছে। মাস্টারমশাইয়ের ভাবনা ধারণায় ধাক্কা লেগে গেল, শিক্ষিত মানুষ তিনি গিয়েছিলেন সেখানে, আবার সাকার যা নিরাকারও তাই, এসব কথা তো আগে শোনেননি কেউ। তা শ্রীরামকৃষ্ণের কাছেই জগৎ শুনলো। তো শুনে সেখানে এখন মোটামুটি সবার মধ্যে একটা ধারণা এসে গেছে, সাকার এবং নিরাকার একই, তার দুটির পরিণতি একই, অবস্থা একই, এবং দুটি ভগবানের রূপ। এই বিশ্বাসটা এখন বহু মানুষের মধ্যে, খানিকটা করে বিশ্বাস, সেটা বহু মানুষের মধ্যে এসে গেছে, লক্ষ কোটি মানুষের মধ্যে। তো এরপরে হয়ে গেল, তারপরে যেতে হবে কোথায়, ফাইনালি কোথায়? শ্রী অরবিন্দ বললেন এটি কনসিক্রেশন, সমর্পণ, এটি যাজ্ঞবল্ক্য এই যে যখন শুক্ল যজুর্বেদের যখন রচনা করলেন, তখন সবচেয়ে ছোট উপনিষদ সেখান থেকে বেরিয়ে আসলো ঈশোপনিষদ।
আর সবচেয়ে বড় উপনিষদ বেরিয়ে আসলো বৃহদারণ্যক উপনিষদ। ঈশোপনিষদে সামারি আর বৃহদারণ্যক উপনিষদে সম্পূর্ণভাবে এক্সপ্যান্ডেড ফর্ম। সামারিতে উনি বললেন যে এই জগৎ, এই জীবন, এই যা কিছু সবই ভগবানের দান। এই জগৎ, এই জীবন, এই যা কিছু সবের মধ্যে ভগবানের অবস্থান, এই সবের মধ্যেই ভগবান প্রেজেন্ট হয়ে আছেন। আর যখন সমর্পণের কথা বলছেন, সমর্পণের কথা বলতে গিয়ে যাজ্ঞবল্ক্য বলছেন সমর্পণটি হলো তখন যখন তুমি আর নন ডিফারেন্সিয়েটেড একটা আন্ডারস্ট্যান্ডিং এ পৌঁছতে পারবে। এই রিয়ালাইজেশন, এই অনুভূতি, এই অনুভব, এই উপলব্ধি মনের মধ্যে জেগে উঠবে যে আলাদা কিছু নয়। এই যে আমরা ভগবানের নাম গুণগান করছি বা চেষ্টা করছি আমরা ভগবানের নাম করতে, এই নাম করাটা এটা ধরে নিতে হবে যে এটা ভগবানের একটা ইচ্ছা আছে, তাই সবাই করছেন। এতজন মানুষ এতটা সময় ধরে তাদের এত কর্মব্যস্ত, এত সমস্ত নানা কিছু ছেড়ে তার মধ্যে আছেন, তার মানে তারা একটা সিরিয়াসলি পিপল আর পার্সুইং, যারা আসছেন তারা ভক্ত মানুষ, তারা সেই চেষ্টা করছেন ভগবানের পথে এগিয়ে যেতে। কিন্তু একটা জিনিস মনে রাখতে হবে যে এগিয়ে যাওয়ার পথে আমাদের এই যে এগিয়ে যাওয়ার পথটি মসৃণ নয়, এটা ঠিকই, কিন্তু আবার অসম্ভব কিছু নয়, এটাও ঠিক। অনেকে এটাকে অসম্ভব করে দাঁড় করিয়েছেন, এটা অসম্ভব কিছু নয়। বলা হয়েছে খুরস্র ধারো, খুরের ধারের মধ্যে একটু এদিক ওদিক হলে বেচালে পড়ে যাবে। কি বেচালে পড়বে? ঠাকুর বললেন যদি বাবা যদি ছেলের হাত ধরে, আলের পাশ দিয়ে যাচ্ছে বাচ্চা ছেলে, তার বাবার সঙ্গে যাচ্ছে, সে যদি বাবার হাত ধরে পড়ে যেতে পারে, কিন্তু বাবা যদি তার হাত ধরে তাহলে সে কোথায় পড়ে কোথায় যাবে? তার হাতটা তো ধরাই আছে। পুরুষধার যতই পুরুষধার হোক, সে কোথায় পড়বে? বেচালে কোথায় পড়বে? হ্যাঁ, পড়বে যদি তার কিছু অবলম্বন না থাকে, ভগবানকে অবলম্বন করে এগোতে হবে। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এই জন্য অর্জুনকে খুব বিশদভাবে বোঝাবার জন্য একটা অধ্যায় করলেন, তার নাম সন্ন্যাস যোগ। সন্ন্যাস যোগে উনি দেখালেন যে এই যে আমরা যে ত্যাগ বলছি, ত্যাগের মর্মটা কি, ত্যাগের সারমর্মটা কি, ত্যাগ বলতে কি বোঝাচ্ছ, হোয়াট ইজ ত্যাগ? ত্যাগ বলতে উনি বললেন যে সমস্ত এই যে জাগতিক সবকিছু ত্যাগ করে যদি মনে করে সে একটা অন্য জীবনে প্রবেশ করবে, শুধুই ভগবানের কথা ভাববে, এটা ত্যাগ। এই ত্যাগের নাম হচ্ছে তামসিক ত্যাগ। এটি তামস। অর্থাৎ যারা মনে করছেন বা যারা এটি বলছেন যে এই সাধারণ জীবনের মধ্যে থেকে ভগবানের কথা হয় না, তারা অ্যাকচুয়ালি সবাইকে ওই তামসিক ত্যাগের দিকে নিয়ে যাচ্ছে। আরেকটি ত্যাগ আছে, সেটি হলো রাজসিক ত্যাগ। রাজসিক ত্যাগ কি না, যে ত্যাগ, রাজসিক ত্যাগ হলো সেই যে ত্যাগটি ভগবানের পথে নিয়ে যাওয়ার জন্য আমাদের উদ্বুদ্ধ করে, কিন্তু সেই ত্যাগের মধ্যে একটা বেশ গান বাজনা আছে, মানে বেশ একটা লোককে জানিয়ে দেওয়ার আছে, মানে বেশ অনেক কিছু জানানো আছে, জানান দিয়ে বলে সেই জানান দিয়ে, meaning it has got its own bells to communicate to others that I'm doing something called tag. I'm doing something for giving up. So I'm doing a giving up. I'm doing a giving up. I'm doing a giving up. আমি অমুককে এত টাকা দান করলাম, আমি তাকে এত কিছু আমি করে দিলাম, আমি তার জন্য এত ঘন্টা পরিশ্রম করে দিলাম, আমি তার জন্য এত কিছু সেবার কাজ করে দিলাম, আমি এতগুলি জগতের এত কিছু উপকার করে দিলাম, আমি জগতের এত কিছু কাজে নিজেকে, আমি নিজের অনেক কিছু অনেক সম্পদ অনেক সেখানে নিবেদন করলাম, বা আমি সেখানে ডিভোট করলাম, বা আমি দান করলাম। এই যে জিনিসগুলো, এই যে মনোভাব, এই মনোভাবের মধ্যে যে ত্যাগ আছে, সেই ত্যাগ হচ্ছে রাজসিক ত্যাগ। রাজার মতো, রাজা যেমন কোনো রাস্তা দিয়ে গেলে, আজকালকার যারা রাজা আছেন তারা যখন রাস্তা দিয়ে যান, ওই গাড়ির মাথায় ওই সব আলো জ্বলে, আর গাড়ির ভেতর থেকে শব্দ আছে, বিরাট বিরাট শব্দ, যেন চারদিকে কাঁপিয়ে দিয়ে চলে যাচ্ছেন রাজা। রাজারা সব চারদিকে কাঁপিয়ে দিয়ে যান। তো রাজারা বরাবরই এরকম। আগেকার রাজা আর এখনকার রাজার মধ্যে আসলে কিছু তফাৎ কিছু নেই। আগেকার রাজা যেমন প্রচুর ভোগ করার জন্য তার প্রচুর উপাদান ছিল, এখনকার রাজারাও তাই করে থাকেন। একটা অসাধারণ বই লিখেছিলেন একজন এই
একজন ইউরোপিয়ান স্কলার, তিনি পরবর্তীকালে হি ওয়াজ ভেরি পপুলার, মাইলোভান জিলাস। যখন রাশিয়াতে সোভিয়েত ইউনিয়ন ছিল, সোভিয়েত ইউনিয়ন তখনও রাশিয়া হয়নি, গ্লাসনস্ট হয়নি, গ্লাসনস্টের আগে মাইলোভান জিলাস লিখলেন। উনি অ্যাকচুয়ালি পোল্যান্ডের থেকে এসছেন, পোল্যান্ড থেকে এসে উনি ইউরোপের বিভিন্ন জায়গায় পড়াতেন, তারপর অক্সফোর্ডে, তারপরে আরো আমেরিকায় গেলেন ইত্যাদি। তো উনি একটা লিখলেন যে নিউ ক্লাস, আরে নতুন ক্লাস। নতুন ক্লাস কারা? না, যারা বলছে আমাদের কিছু নেই, তারা হচ্ছে নতুন ক্লাস। তারা তারা কিরকম নতুন? মানে দে আর এনজয়িং মাচ মোর দ্যান দ্য প্রিভিয়াস এম্পায়ার্স অ্যান্ড দ্য কিংস। They are holding much more than the previous emperors and the king. They are, living on much more things and have command on much more things than the previous emperors and the kings. Yet they have, an identity that they have given up everything. তারা সব দিয়ে দিয়েছে, তাদের সব কিছু নেই, তাদের নিজেদের আইনত নামে হয়তো কিছু নেই, সেই জন্য তারা they don't possess anything legally. But they possess everything or many more times than the kings could possess previously. তো মাইলোভান জেলাসের নিউ ক্লাস বেরোবার পরে ইউরোপের মধ্যে সাড়া পড়ে গিয়েছিল, এবং ওনার এই নিউ ক্লাস ফ্রান্সে প্রথমে স্টুডেন্ট মুভমেন্ট হলো। স্টুডেন্টদের মধ্যে হাতে হাতে পেপার ব্যাক কপি ছড়িয়ে গিয়েছিল মাইলোভান জেলাসের এই নিউ ক্লাস, এবং সেখানে উনি এক্সাম্পল দিয়ে দিয়ে দেখিয়েছিলেন how do they live, how do they proceed, how do they maintain their life, what are their jurisdiction, how can they assert their power in the jurisdiction, how can they exercise their authority in the jurisdiction, এসব দেখালেন। তার ফলে ইউথের মধ্যে খুব প্রবল এসেছিল। অ্যাকচুয়ালি দ্যাট ওয়াজ দ্য বিগিনিং অফ দ্য গ্লাসনস্ট। গ্লাসনস্টের সূত্রপাত হয়েছিল ওই থটস থেকে, এবং আস্তে আস্তে এটা আরো ছড়িয়ে যায়। চার্চ এবং আমাদের ইসকন had played a very, very strong role. It took some time. Hare Krishna movement also had played a very strong role in that, and Church also had joined hands with Hare Krishna movement there in Europe at that point of time, and that had led to the Glasnost. যেটি পোল্যান্ডে যখন লেক ওয়ালেসার যে মুভমেন্টটি হলো, যেখানে প্রায় 10 লক্ষ লেবার ওয়ার্কার্স তারা চারদিক দিয়ে ইউরোপের চারদিক দিয়ে এসে জড়ো হয়ে যেখানে পোল্যান্ডের মধ্যে এসে সমাবেশ করে অবরোধ করলেন লেক ওয়ালেসার, তারও মূলে ছিল ওই মাইলোভান জেলাস। এবং সুতরাং এটা একটা জিনিস আমরা যারা সব নানা রকম ভাবে এটি চলছে এতদিন আমাদের সমাজে, যে মনাস্ট্রি ইজ দ্য অনলি প্লেস ফর গর্জিয়ালাইজেশন। আমি এটা কারোর বিরুদ্ধে কিছু বলছি না। I've got a very strong respect for all monasteries in the world, for all religions. However, I have my personal observation. This is I am telling with responsibility as a personal statement, not something connected with any institution. A personal statement that by and large, last 100 years, the monasteries have fail to produce the realized people in the world. যারা দু একজন আছেন তারা স্পোরাডিক পার্শিয়ালি পিপল হ্যাভ অ্যাটেন্ড। যে কোনো একটা প্র্যাকটিসের মধ্যে থাকলে আপনার হয়ে যাবে। ধরুন আপনি 10 বছর ধরে যোগ সাধনা করেন, আপনার মধ্যে অনেক পাওয়ার টাওয়ার হবে, বিভূতি হবে, পাওয়ার হবে, ইউ বিকাম আ পার্সন ইউ ওয়ান্ট টু বি। বাট দ্যাট ইজ নট অ্যাকচুয়ালি দি গড রিয়ালাইজেশন। গড রিয়ালাইজেশন ইজ কোয়াইট ডিফারেন্ট থিং। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এই জন্য ক্লাসিফাই করলেন, এবং আমরা যদি শ্রীকৃষ্ণকেই অবলম্বন করি ভাগবত গীতায়, তাহলে আমরা পুরো আমাদের যে অ্যানসেস্ট্রাল যে ইনফ্লুয়েন্স, তার পুরো সামারিটা ওর মধ্যে পেয়ে যাব, পুরো তার মধ্যে একেবারে নির্যাসটা পেয়ে যাব। এবং সেই নির্যাসটা হলো এই, তিনি বলছেন একটাকে কি হতে হবে, তার মনের মধ্যে ত্যাগ হতে হবে। মনন থেকে যখন আমরা নিবেদন করছি, নিবেদনের সময় নিবেদনটা কিভাবে হয়? নিবেদনটা এই যে ভক্তি রস যখন অন্তরে ছড়িয়ে যায়, ভক্তি রস, একজন ডেভোটি তিনি বলছিলেন যে এই যে ভক্তি রস সেটি যখন অন্তরে আসে, তখন হৃদয়ের মধ্যে একটা কেমন যেন মনে হয় ভগবানের জন্য একটা ব্যাকুলতা, একটা মনে হয় যে ভগবানের সঙ্গে একটা যোগাযোগ হলে ভালো হতো, এরকম একটা। এটা কখন হয়? এটা হয় যখন when you have developed some kind of love for God.
when you develop some kind of love for God, তখন ভগবানের জন্য যদি একটু ভালোবাসা থাকে, তাহলে প্রশ্ন উঠলো যে ভগবানকে যদি ভালোবাসতে হয় তাহলে কিভাবে বাসবো? তাহলে একটা সামনে একজন ভগবানের ভাগবত প্রতিমা দরকার। তো একজন বললেন যে হনুমানজি যখন রামচন্দ্রের সঙ্গে দেখা করলেন, সে তো তার অনেক, তখন হনুমানজি একজন পরিণত মানুষ, কিন্তু হনুমানজি তো বালক বয়স থেকেই সেই ধ্যানের মধ্যে আছেন, ধ্যানের অবস্থায় আছেন, এবং তার প্রচুর বিভূতি, যোগ বিভূতি প্রচুর। তার তখন কি ছিল না, দেখা যাচ্ছে যা যা ইয়ে পাওয়া গেছে এ পর্যন্ত, তাতে দেখা যায় যে হনুমানজি বরাবরই প্রথম থেকে রামচন্দ্রের সঙ্গে যেন একাত্ম হয়েছিলেন। তখন তো সামনে তার সেই ধনুর্ধারী মর্যাদা পুরুষোত্তম, সাথে ভাই রয়েছে, এই তিনি তো তখন ছিলেন না। কিন্তু সেই রাম তার নিরাবয়ব রাম সেখানে তার কাছে ছিলেন। এই যে অবয়ববিহীন রাম, তার সঙ্গে তার সম্পর্ক তৈরি হয়েছে দীর্ঘদিন ধরে। তাই জন্য যখন সুগ্রীব এসে বললেন ওই দুজন আসছে মানুষ, মহাশক্তিশালী বলে মনে হয়, আমাদের মনে হয় শেষ করে দেবে, তো তুমি আগে কি জানো যে তারা কারা, আমাদের জানা দরকার। পারলে তুমি মিত্রতা স্থাপন করো, ওদের সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপন করো, নাহলে আমি বুঝতে পারছি এরা মহাশক্তিশালী। সুগ্রীব বহুদূর থেকে অবলোকন করে এটা বুঝেছেন। তখন ওই হনুমানজি গেলেন, তাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ হলো, পরিচয় বদল হলো, এক্সচেঞ্জ অফ আইডেন্টিটিস হয়ে গেল। এবার তারা চললেন, তখন হনুমানজি শ্রীরামচন্দ্রের সেবক, তিনি বললেন তুমি প্রভু আমি তোমার দাস। এই তুমি প্রভু আমি তোমার দাস, এই যে সেবার সুযোগটা তিনি পেলেন, এটা হলো শেষে। ভাগবত বলছেন সেবা, যেটি ভগবত সেবা, ভগবত চরণে সেবা বা ভগবত সেবা, এই সেবা এবং পরিষেবা এই দুটি যখন আসবে, সেবা পরিষেবা কি? সেবা পরিষেবা হলো, সেবাটা হলো যখন when you are looking at someone, আপনার জিনিস যাকে সেবার করার কথা মনে হচ্ছে, তাকে সামনে পেয়েছেন, তার যে বাইরে থেকে বাহ্যত তার সেবা, তার হয়তো যেমন ঠাকুরের র্যাপারটা ভালো করে এনে একজন এসে ছুটে এসে, বলরাম এসে তাকে ভালো করে করে দিলেন, বলরাম সেবা করলেন, বলরাম এসে তাকে বেশ ফিটফাট করে সাজিয়ে টাজিয়ে দিয়েতে বলরাম এবার ঠাকুর ঘোড়ার গাড়িতে উঠবেন, এটা তার সেবা হলো, ভগবানের সেবা হলো, তাকে বেশ ফিটফাট করে দিলেন। তার হচ্ছে আমার ঠাকুর, সে লোকের সামনে যাবে, তাকে যেন লোক দেখে একজন বেশ ঠিকঠাক একজন মানুষ। সুতরাং তার যে ওনার কোন রকম মর্যাদা হানি হোক বা ওনার সেই দিকে তার দৃষ্টি, তার ভীষণভাবে সেদিকে কিন অ্যাটেনশন, সেটা তার সেবা। এবার সেবাটা যখন আমরা ইংরেজিতে সেবাটা সার্ভিস, এবার যদি বলি পরিষেবার কোনো ইংরেজি নেই, পরিষেবার ইংরেজিও সার্ভিস। তো আমরা ওটাকে কোয়ালিফাই করতে পারি কি না, ইন্ট্রিনজিক সার্ভিস। ইন্ট্রিনজিক সার্ভিসটা হলো পরিষেবা। ইন্ট্রিনজিক সার্ভিস কি না, যে সেবার তাকে আনন্দ দেয় সেটা হলো পরিষেবা। বৃন্দাবনের গোপীগণ কি করলেন না, ভগবান বাঁশি বাজিয়েছেন, বৃন্দাবনের গোপীগণ যিনি যে কাজে ছিলেন, যখন যেখানে ছিলেন, যার কানে ঢুকলো সে ছুটে চলে গেল পাগলের মতো। তার কাছে আর কি ছিল, নানা বাধা ছিল, তার সমাজ, তার সম্পর্ক, তার পরিচয়, তার নানা বাধা। শুধু গোপীগণ যে নারী তা কিন্তু নয়, বৃন্দাবনের গোপী আর গোপ, এই অনেকে লিখেছেন গোপী গোপ বলে কোনো কথা হয় না, গোপী একটা সিঙ্গল টার্ম, and this does not mean or qualify any gender. গোপী হলেন তিনি যিনি ভগবানের গোপবন্ধু, তিনি হলেন গোপী, গোপীনাথ ভগবান। গোপীনাথ মানে যিনি গোপবন্ধুর, যিনি রাজা, যিনি তার রাজা, তার জীবনের রাজা, তিনি হলেন গোপীনাথ। গোপীনাথ হলেন গোপীর রাজা। এই গোপীকে না, এই গোপী যে কেউ, সে কে না, যে ভগবানকে নিজের বলে গ্রহণ করেছে সেই হচ্ছে গোপী। যে গোপীকে না, যে ভগবানের জন্য সর্বত্যাগী, সেই হলো গোপী। সর্বত্যাগী কে না, ওই যখন তার ওই মনটা কি হয়ে গেল না, ওই যে চিত্ত মানস বুদ্ধি প্রজ্ঞা, তার প্রজ্ঞাতে মনটা চলে গেছে, প্রজ্ঞাতে অর্থাৎ তার মধ্যে উইজডম ডেভেলপ করেছে। আর কি হলো না, তার ওই ক্ষিপ্ত মূঢ় বিক্ষিপ্ত একাগ্র নিরুদ্ধ, ওই নিরুদ্ধতে তার মনটা চলে গেছে। অর্থাৎ সে তখন প্রজ্ঞামান এবং সে ইন্ডিফারেন্ট টু হোয়াট, ইন্ডিফারেন্ট টু অল আদার থিংস দ্যান গড। সে নন ইন্ডিফারেন্ট টু গড
অর্থাৎ ডিভোটেড টু গড বাট ইনডিফারেন্ট টু দ্য ওয়ার্ল্ড। এই যখন অবস্থা হলো সে তখন নিরুদ্ধ মন হলো। এই অবস্থাটা অতি কঠিন। পতঞ্জল বলছেন এই অবস্থা তুমি অর্জন করতে চাও, তোমাকে অনেক সাধন পথের মধ্যে যেতে হবে। অষ্টঅঙ্গ সাধন করে আগে মনটাকে শান্ত করো। কেমন হবে না, যখন দেখবে মনটা নিবাত নিষ্কম্প দীপশিখার মতো হয়ে গিয়েছে, তখন হয়েছে মনটা তৈরি। এখন হয়ে গেল তা নয়, মনটা তৈরি হয়েছে। নিবাত নিষ্কম্প দীপশিখা কি না, মোমবাতি রেখেছেন, বাতাস চলে যাচ্ছে, কিন্তু মোমবাতির আগুনটা ফ্লেমটা, তার যে ফ্লেম, সেই ফ্লেমটা এদিক ওদিক নড়ছে না। সেটি হলো নিবাত নিষ্কম্প দীপশিখা। মানে সেখানে হয়তো কোনো বাতাস নেই, সেই জন্যেই শিখাটি কোনো কম্পমান হচ্ছে না, ফ্লেমটা কিছু কেঁপে যাচ্ছে না, ফ্লেমটা স্টেডি থাকছে, স্টেডি ফ্লেম। অর্থটা কি? অর্থটা হলো ভগবানকে যে ধরেছিলেন, ভগবানকে ধরে থাকার মধ্যে এদিক ওদিক হলো না। ভগবানকে ধরেছিলেন তো ভগবানকেই ধরেছিলেন, অর্থাৎ নাথিং এলস দ্যান গড। এই নাথিং এলস দ্যান গড হনুমানজি করলেন, তাই তো উনি রামচন্দ্রকে জীবনের সঙ্গে সবসময় পেয়ে গেলেন। অর্জুন একনিষ্ঠ ছিলেন, তাকে যে কাজটা দেওয়া হয়েছিল সেই কাজে সম্পূর্ণভাবে একনিষ্ঠ, এবং সে এতটাই একনিষ্ঠ, সে সমস্ত প্রলোভনকে জয় করার মতো একটা চরিত্রের অধিকারী একনিষ্ঠ। তাকে কেউ কোনোদিন কোনোভাবে টলাতে পারেনি। 1000 বছর ধ্যানের পরেও বিশ্বামিত্র টলে গেছে, কিন্তু অর্জুনকে কেউ টলাতে পারে। অর্জুন এতটাই তার বলিষ্ঠ চরিত্র, এতটাই তার বলিষ্ঠ মনোভাব, এতটাই সে বলিষ্ঠভাবে, তাই তো একমাত্র অর্জুন যে বিশ্বরূপ দর্শন করতে পারলো। এত সব ভক্তের কথা আমরা শুনি, নানা শাস্ত্রে নানা ভক্তের কথা আছে। শ্রেষ্ঠ ভক্ত হিসাবে কাকে ভগবান বললেন? অর্জুনকে বললেন, নিজে মুখে বললেন অর্জুন শ্রেষ্ঠ। কেন শ্রেষ্ঠ? না সে কাজের মধ্যে আছে, সে কাজ ছেড়ে দিয়ে সে নাক টিপে ধ্যান করছে বসে, তা নয়। হ্যাঁ, তার মধ্যে যেগুলো ঘাটতি ছিল উনি তাকে একটার পর একটা বুঝিয়ে দিলেন, যেগুলো তোমাকে হতে হবে। অর্জুন সে হলো, হয়ে কি করতে হবে? ভগবান হয়ে তাকে বললেন না যে তুমি কর্ম ত্যাগ করে তুমি চলে যাও, তা বললেন না। এত সব বললেন, সমগ্র ভাগবত গীতার 18টা অধ্যায় বলবার পরে ফাইনাল 700টা শ্লোকের মধ্যে দিয়ে তিনি এত সব বললেন। বলার পরে কি হলো? তাকে কি বলতে বললেন? অর্জুনকে বললেন তুমি যুদ্ধ করো। শুরুতে বললেন যুদ্ধ করো এই সমস্ত আবিলতা ত্যাগ করে, তাতে হলো না, সেই জন্য তাকে একের পর এক তাকে বোঝালেন। তাতেও যখন হচ্ছে না, খানিকটা এগিয়েছে, এবার আরো ওর বিশ্বাসটা আনবার জন্য উনি ওকে বিশ্বরূপ দেখালেন। বিশ্বরূপ দেখে অর্জুন তন্ময় মোহিত হয়ে তাকে প্রণাম নিবেদন করলো নানাভাবে। তখন সে অর্জুন বুঝলো ত্বম আদিদেব পুরুষ পুরাণ স্তমস্য বিশ্বস্য পরং নিধান বেতবাসী বেদাঞ্চ পরং চ ধাম তয়া ততং বিশ্বম অনন্ত রূপম। এই যে অনন্ত রূপ সে তখন দেখলো, দেখে বুঝলো যে ইনি সেই পরব্রহ্ম সচ্চিদানন্দের, ইনি হচ্ছেন এখন প্রতিনিধি ইন দ্য ক্রিয়েশন। এই সৃষ্টির মাঝে উনি এসেছেন। কেন এসেছেন? ওই যে বললেন সমবামী যুগে যুগে, সবাই জানেন যেটি, তিনি সাধুদের রক্ষা করা এবং অসাধুদের। তো যাই হোক, এই যে তার পারপাস, সেই পারপাসের জন্য অর্জুন তৈরি হয়েছে। অর্জুনকে কেউ এসে বলেনি যে তোমাকে ধর্মযুদ্ধ করতে হবে তাই তুমি তৈরি হও, কিন্তু এটি ওর প্রেরণা পেয়েছে বরাবরই যে আমাকে একটা কিছু করতে হবে, ভালো কোনো একটা কাজের মধ্যে যুক্ত হতে হবে। তাই জন্য বরাবরই ওকে ওর মা কুন্তী, তিনি ওকে যে ইন্সপিরেশনটা সবসময় দিয়ে গেছেন, সেটি হলো তোমাকে তোমার কাজের পারফেকশনে যেতে হবে, একদম পারফেক্ট হতে হবে, একেবারেই শ্রেষ্ঠ হতে হবে, একেবারেই পারফেক্ট হতে হবে। তাই অর্জুন একেবারেই শ্রেষ্ঠ, একেবারেই পারফেক্ট হয়ে উঠলেন সেই প্রেরণার দ্বারা, এবং নিজের মনের মধ্যে একটা বলিষ্ঠ মনোভাবের জন্য এইটা হয়ে উঠলেন। কর্ম ত্যাগ করবার জন্য ভগবান শ্রীকৃষ্ণ একটি বারের জন্য বলেননি, কারণ সেটা করার দরকার নেই, কারণ সেটা বিপরীত। কর্মত্যাগ কোনটি? শ্রীরামকৃষ্ণদেব বললেন কর্মত্যাগ হয় কিসের? সেটি বললেন যে বৈধি পূজা যোগ যাগ যজ্ঞের যে বৈধি কর্ম, সেই কর্মত্যাগ তিনি কখনোই এই দিকে নিয়ে এসে বলেনি। তাকে টেনে টুনে সবাই ব্যাখ্যা দিয়েছে। এই টেনে টুনে ব্যাখ্যা দিয়েছেন যারা, তারা কর্মত্যাগ করে বাড়ি সাড়ি ছেড়ে দিয়ে চলে গেছেন, তারা টেনে টুনে ব্যাখ্যা দিয়েছেন, এটা খুব ঘোরতর অন্যায় কাজ করেছে। শ্রীরামকৃষ্ণ সেটা কখনো মিন করেননি। তিনি যেটা বলেছেন সেটা হলো তখন আর ওইসব উপকরণ দরকার হয় না, ভগবানকে ভাবো, ভগবানকে পেয়েছো ভাবো, যেটি আমরা জানি মাতা সবেরই জন্য যেটি হলো।
উনি more than 20 years she waited for রামচন্দ্র। ওই জঙ্গলের মধ্যে একটা গাছের পাতা টাতা দিয়ে একটা মোড়া একটা জায়গার মধ্যে তিনি বসে আছেন, সেখানে প্রতিদিন ফলমূল কোড়াচ্ছেন। প্রতিদিন তিনি ওই শবরকুল থেকে এসছেন, শবরকুলের তিনি একজন নারী, তিনি সেখানে ওখানে আছেন, তিনি সেখানে একেবারে নির্ভয়ে আছেন, ভগবানের জন্য সাধন ভজন করে যাচ্ছেন এবং ভগবানের জন্য অপেক্ষা করে আছেন। আর তার প্রতিদিনই মনে হচ্ছে আজকে আমার প্রভু আমার কাছে সশরীরে দেখা দেবে। উনি কিন্তু প্রতিদিনই ভগবানের সঙ্গে তার মিলন হচ্ছে, প্রতিদিনই তাকে দর্শন করছে, প্রতিদিনই তার সেবা তিনি গ্রহণ করছেন। এভরি ডে গড ইজ অ্যাপিয়ারিং টু হার অ্যান্ড গেটিং হার অফারিংস, টেকিং হার অফারিংস, তাকে রেকগনাইজিং হার। প্রতিদিন তিনি তাকে গ্রহণ করছেন। মাতা সবেরই যেমন সবেরই মাতার যে কন্ডিশনটা ছিল আজকে শ্রীরামকৃষ্ণের সময়, গৌরী মায়েরও একই রকম অবস্থা ছিল। ওনাকে বিবাহের দিন উনি পালিয়ে গিয়েছিলেন, হিমালয়ে চলে গিয়েছিলেন, তারপরে যখন ফিরে আসলেন তিনি একজন মহাসাধক, তিনি ফিরে আসলেন। তারপরে তো ঠাকুরের সঙ্গে আলাপ হলো, দেখা হলো। সবরীরও তাই ছিল, তিনি চলে গিয়েছিলেন, বেরিয়ে আসলেন, একটা হারমিটেজে গিয়েছিলেন, সেখান থেকে সাধন পেলেন, সেখান থেকে রামচন্দ্রের কথা পেলেন, ভগবান রাম আসবেন, ভগবান রাম আসবেন তোমার কাছে। সেই ভগবান রাম পৃথিবীতে আসবেন, এসেছেন, ভগবান রাম আসবেন, সেই ধরে আছে ভগবান রাম আসবেন। সেটা বিশ্বাস, শুধু বিশ্বাস নয়, তার বিশ্বাস, তার ভালোবাসা, তার বিশ্বাস ভালোবাসা। তাই ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বললেন, যখন তুমি এই বিশ্বাসটি পাবে এবং যখন এই বিশ্বাসকে অবলম্বন করে তোমার মধ্যে যখন সেই ভালোবাসাটি গড়ে উঠবে, তখন তুমি ভগবানের কাছে, তখন তুমি এগিয়ে যেতে পারবে, ভগবানকে তখন তুমি সদয় প্রাপ্ত হয়ে যাবে। এখানে আমরা দেখব যে আমাদের সাধন পথে যে জপধারা একটি আছে, জপধারার যে সাধন, সেই জপধারার মধ্যে এটি পাবেন। জপধারার সাধনের মধ্যে আছে, যখন আপনি জপ করছেন তখন একটা সিম্ফনি ক্রিয়েট হচ্ছে ভেতরে। জপ করছেন যখন আলাদাভাবে বসে, সিম্ফনিটা আলাদাভাবে হচ্ছে। এই জপটা যখন স্বতঃস্ফূর্ত হয়ে যাবে, যখন when it becomes an integral component of your being, তখন কেমন হবে না, তখন জপটা হতে থাকবে। কেমন হতে থাকবে না, when are you doing the work, যখন কাজের মধ্যে আছেন, কর্মের মধ্যে আছেন, তখন সে কর্মের মধ্যেই সেই ভগবানের জপটা কি, ভগবানের নাম স্মরণ, ভগবানকে স্মরণ, ভগবানকে স্মরণ করা, সেটি হলো জপ। তার নাম ধরে স্মরণ করছেন, নাম না ধরেও স্মরণ করতে পারে। তিনি তিনি তো নিরাকার, নির্বিশেষ, নিরঞ্জন, তার কোনো কালার নেই, নিরঞ্জন, নির্বিশেষ, তার কোনো আদি অন্ত নেই, নিরাকার, তার কোনো রূপ নেই, তিনি কালে বিরাজ করেন না, তিনি কালাতীত। কালাতীত অর্থাৎ তিনি যে কোনো কালে তাকে পাওয়া যায়, যে কোনো কালে তিনি আসেন, থাকেন, সবসময় তিনি থাকেন, তিনি সতই বিরাজমান। তা তিনি যদি সতই বিরাজমান হন, তিনি কালাতীত হন, তাকে কেন পাওয়া যাবে না? ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বললেন অর্জুনকে, মায়া ততবিদং সর্বং জগৎ ব্যক্ত মূর্তিনা মৎস্থানি সর্বভূতানি ন চ অহং তেষু অবস্থিতঃ। তুমি আমাকে যেখানে অনুমান করবে যে আমি আছি, আমি কিন্তু সেখানেই আছি। তুমি যেখানে অনুমান করবে, wherever you think of my presence, I am there. বলেন, তুমি যেখানে আমাকে অনুমান করবে, আমি সেখানেই আছি। সেইখানে যে আছি অর্থাৎ আমি এই যে ইউনিভার্সালিটি অফ গড, এই ইউনিভার্সালিটি অফ গডটা কিভাবে আমি বুঝবো না, ভগবান স্বতঃস্ফূর্তভাবে সর্বত্র বিরাজ করছেন। বলছেন, তুমি যদি সেই পুজোর মধ্যে থাকো, পত্রং পুষ্পং ফলং তুং ইহামে ভক্তা প্রয়চ্ছতি ততহং ভক্তিম উপহৃত্যাম ভক্ষ্যামি প্রয়ত আত্মা। যে হ্যাঁ, যে ফুল ফল বেলপাতা ইত্যাদি সব দিয়েছে, পুষ্প, তুলসী যা দিয়েছে, ঠিক আছে, আমি সেটিকে গ্রহণ করলাম, কিন্তু আমি কি করলাম, কিন্তু আমি তার মধ্যে এবার প্রেরণা দিলাম সে যদি আমাকে আরো ভালোভাবে বুঝতে পারে। অর্থাৎ যে চেষ্টা করছে, ভগবান তার হ্যান্ড হোল্ডিং করছেন। গড ইজ ট্রাইং টু হোল্ড দ্য হ্যান্ড অফ দ্য পার্সন হু ইজ ট্রাইং টু হ্যাভ দ্য রিয়ালাইজেশন অফ গড। ভগবানের পথে যে যাওয়ার চেষ্টা করছে, তাকে যাওয়ার চেষ্টাটা কিরকম না, অন্তরে তিনি ভগবানকে ধারণ করে আছেন
অন্তরে ভগবানকে ধারণ করে জগৎ কর্মের মধ্যে আছেন। আমরা একটা রেফারেন্স নেব, এটি আমাদের এই স্পেস এক্সপ্লোরেশনের উপরে, ফিজিক্যাল ওয়ার্ল্ডের, ফিজিক্যাল সায়েন্সের আমরা একটা জায়গায় আলোচনা করব ওয়াই ইটস রিলেটেড। যখন ব্ল্যাক হোলের তত্ত্বটি আসলো, বোঝা গেল যে একদিকে যেমন গ্রো করছে, একদিকে আবার অ্যাবজর্ব হয়ে যাচ্ছে। এইটা আগে ছিল যে শুধু গ্রো করার মধ্যে একটা ডাইনামিজম আছে, কি করে হবে ইনফাইনাইটলি দি ইউনিভার্স ইজ গ্রোয়িং, অথচ একই তার এনার্জি আছে, সেটা কি করে সম্ভব হয়? দি আনসার ওয়াজ নট দেয়ার। যখন এটা আসলো যে না, একদিকে আবার ব্ল্যাক হোলও আছে, কিছু গ্রো করে যাচ্ছে, আবার কিছু শুষে নিচ্ছে, ওর মধ্যে সেটা ধরা থাকছে, ডিস্ট্রাকশন হচ্ছে না, ধরা থাকছে। বাট এমন ভাবে ধরা থাকছে যে সাধারণ পথে, যে পথটা আমাদের জানা আছে সেই পথে ওটাকে বার করা যাবে, ব্ল্যাক হোলের মধ্যে আছে। তো বলছেন, black holes are black. That seems like a self-evident statement. Nothing can escape the event horizon of a black hole. The event horizon is not a physical barrier or a boundary, but an information membrane defining a region from which no particle or radiation can escape. Black holes are the ultimate expressions of general relativity, where mass curves space so much that a region or passed off from the view. Black holes are the final status of a massive star. Every star is in a lifelong battle between the forces of light and darkness. The light comes from fusion reaction, creating pressure that pushes outward, while the dark is the implacable force of gravity pulling inwards. In the end, gravity always wins. When a star 20 or more times the sun's mass exhausts its nuclear fuel, the core collapses into a state of dense that nothing can escape, nor even the fuel, not even the light. An isolated black hole would be black and undetectable. এটি স্টিফেন হকিংসের এবং তার টিমে যারা ছিলেন, রজার পেনরোজ এবং আদার্স, তাদের ফাইনাল অবজারভেশন অ্যান্ড ফাইন্ডিং এন্ড অফ দ্য প্রিভিয়াস সেঞ্চুরি, এবং এখন যে সাবস্ট্যান্সিয়েটেড হচ্ছে ব্ল্যাক হোলকে, যে জন্য নাসা সেটাকে নিয়ে ভীষণভাবে রিকনসিডার করছে, দ্য থিওরি অফ ব্ল্যাক হোল টু অ্যাকসেপ্ট দিস, অলরেডি অ্যানাউন্স করে দিয়েছে যে ব্ল্যাক হোলস আর অ্যাকসেপ্টেবল, যে জন্য গত প্রায় 12 বছর ধরে ব্ল্যাক হোলের তত্ত্বটা অ্যাকসেপ্টেবল হয়ে গিয়েছে। এবং রজার পেনরোজ নোবেল পুরস্কারও পেয়ে গেছেন 12 সালে। তো এই যে ব্ল্যাক হোলের যে থিওরি, এটা কি হলো না, ম্যাসটা ওখানে যেন কার্ভড হয়ে গেল, ওর ভেতরে যে এনার্জি কম্পোনেন্ট ছিল, এনার্জিটা বেরিয়ে চলে গেছে, এনার্জিটা আর ওর মধ্যে নেই, ওটা সবটা বেরিয়ে গিয়ে ওর আর আলো বেরোচ্ছে না, তাহলে ওটা সব অন্ধকার হয়ে গেল। আলো আর অন্ধকারের মধ্যে স্ট্রাগল হতে হতে একটা ম্যাটারটা শুধু অন্ধকারে চলে গেল। যখন ম্যাটারটা একটা মেটেরিয়াল ম্যাটার, ইট ডাজন্ট হ্যাভ এনি নন মেটেরিয়াল কম্পোনেন্ট। এখন এটা ভাবতে হবে, এটা উই হ্যাভ অ্যাডেড টু দিস, কিন্তু এটা সায়েন্টিস্টদের এগিয়ে আসতে হবে টু থিঙ্ক অ্যাবাউট ইট। সায়েন্টিস্টদের বলতে হবে যে এটা অ্যাকচুয়ালি তারা কি বলতে চাইছেন। সেই বলতে গিয়ে সায়েন্টিস্টরা বুঝতে পারবেন যে ম্যাটার চলে এসছে, অথচ আলবার্ট আইনস্টাইন যে ইজ ইকুয়াল টু এমসি স্কয়ার বললেন, সেখানে যে মাস আছে, মাস থেকে লাইট আসবে না, ম্যাসটা তাহলে এক্সস্ট হয়ে গিয়ে তার ইকুইভ্যালেন্ট এনার্জি হবে না। এই যে সিচুয়েশনটা, এটা এখনো পর্যন্ত কোনো ক্যালকুলেশন নেই, কিন্তু এটা হাউ ক্যান ইট হ্যাপেন? এটা হতে পারে একমাত্র সেই সিচুয়েশনে, যেই সিচুয়েশনে ম্যাসটা আছে বাট আনডিটেক্টেবল অর আনডিফাইনেবল, যেখানে ডিফাইন করা যাচ্ছে না বা ডিটেক্ট করা যাচ্ছে না ম্যাস অ্যাজ ম্যাস। তাহলে কি হলো, সেই অবস্থাটা কি হবে, যে ম্যাস বাট নন ম্যাস, অর্থাৎ
সেটা একটা ভর, অর্থাৎ তার মধ্যে জড় আছে, জড় এলিমেন্ট আছে, অনুপরমাণু আছে, কিন্তু সেটাকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না, সেটাকে কোথাও ট্রেস করতে পারবেন না, অর্থাৎ সেটা এই মহাবিশ্বের মধ্যে হারিয়ে গেছে। এমন যদি অবস্থা হয়, তাহলে ওর যে এনার্জিটা ও এমিট করেছিল, সেই এনার্জিটা এই ইউনিভার্সের মধ্যে আছে, এটিকে নেওয়া যেতে পারে হিসাবে। আর কি না, ওর যে ম্যাসটা আছে, সেই ম্যাসটাও ইউনিভার্সের যে মধ্যে যে ম্যাস ছিল, সেটি কনভার্ট হয়ে যে এনার্জি হতে পারতো, সেই এনার্জিটাও ইউনিভার্সের মধ্যে আছে। কারণ ও মূলত একটা ছিল যেখানে ম্যাস এবং এনার্জি দুটোই একসঙ্গে বিরাজ করছিল। তাহলে ও এনার্জিলেস ম্যাস এটা হতে পারে না। তাহলে ও যদি এনার্জিলেস ম্যাস হয়, তাহলে এবার আমাদের ভাবতে হবে যে হু ইজ দ্য থার্ড এলিমেন্ট অর দ্য পাওয়ার হু ক্যান মেক ইট হ্যাপেন। আমাদের যে সৃষ্টি তত্ত্ব আছে, সেই সৃষ্টি তত্ত্বের মধ্যে আছে যে মনুর আবির্ভাব হলো, অর্থাৎ মানব, তার মধ্যে কল্প আসলো। এক একটা কল্পে মনুর এক একটা ফর্ম হলো, একটা স্ট্রাকচারাল ফর্ম, একটা রিভিল ফর্ম হলো। সেই এক একটা কল্পে ভগবান কতবার এসছেন তার ঠিক নেই, আবার অন্য কল্পে আবার ভগবান কতবার আসবেন তার ঠিক নেই। এরকম ভগবানের সেই কল্পগুলোকে উনি নার্চার করছেন, আবার হতে 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 ওটা এক সময় গিয়ে এক্সস্ট করে যাচ্ছে, আবার নতুন করে কল্প শুরু হচ্ছে। তাই ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বললেন যে তুমি সন্ন্যাস হয়ে যাও। ভগবান বললেন শ্রেষ্ঠ সন্ন্যাসী হলো অর্জুন। নিয়তস্য তু সন্ন্যাস কর্মণঃ ন উপপদ্যতে মোহাত্তস্য পরিত্যাগঃ তামস পরিকীর্তিত। যে মোহময় হয়ে, মোহের দ্বারা আবৃত হয়ে কর্মত্যাগ করে যায়, সে তামসিক মনোবৃত্তির মধ্যে প্রবেশ করে গেছে। বললেন এই যে কর্ম, সেই জগতের যে কর্ম, সেই কর্মের মধ্যে ইউ বি দেয়ার প্রেজেন্ট ইন্টেন্সলি। ওই যে কর্মের মধ্যে দুঃখ আছে, সুখ আছে, দুঃখ এবং সুখ দুটোই তোমাকে এসে অ্যাসল্ট করবে, বিড়ম্বনা করবে। তাহলে কোনটি দিব্য কর্ম হবে? যে কর্মের পরিণতি হচ্ছে ভগবানকে এবার তুমি সেবা দান করছো। আর কি? তুমি ভগবানের পরিষেবা দান করছো। পরিষেবা কি না, ভগবানের যেটি তার প্রীতিমূলক হয়, ভগবানের আনন্দের কারণ হয়, সেটা হলো তোমার পরিষেবা, ইন্ট্রিনজিক সার্ভিস। আর সার্ভিসটা কি না, বাহ্যত তার যে সেবা, সেটি হলো সার্ভিস। মাতা সাহেবজি কি করলেন না, ওই কতগুলো ফলমূল ইত্যাদি রেখেছিলেন, ওই কামড়ে কামড়ে দেখে টেকে মিষ্টি মিষ্টি আছে, ঠিক আছে। যেদিন রামচন্দ্র আসলেন সেদিন উনি খুব খুশি হয়ে, ওখানে একটা ছোট্ট জায়গা ছিল, সেখানে বসলেন, একটা কাঠের মতো একটা জায়গা ছোট্ট, সেখানে বসলেন, বললেন মা তোমার এই ফলগুলো দাও। তিনি সেই ফলগুলো কিছু কিছু খেলেন, কিছু কিছু ওকে দিলেন। উনি সেগুলো প্রসাদী ভগবানের প্রসাদ হিসেবে মহা আনন্দে সেগুলি নিলেন, এবং ভগবান সেখানে অত্যন্ত তৃপ্তির সঙ্গে বেরিয়ে চলে গেলেন। ওনার এই ফল কয়েকটি ছোট ছোট বনের ফল খাওয়ার কোনো প্রয়োজন তখন আসেনি। এই সেবা পাওয়ার জন্য তার কোনো রকম প্রয়োজন ভিত্তিক সেবা এটা হয়নি, তাই এটা সেবা নয়। শবরী মাতা কি করলেন না, ওকে সেবা দিলেন না, কি দিলেন না, পরিষেবা দিলেন। পরিষেবায় কি দিলেন না, ওর মধ্যে ইন্ট্রিনজিক হ্যাপিনেস দিলেন। রামচন্দ্র এখন পুলকিত হলেন, আনন্দিত হলেন, আনন্দে উনি আপ্লুত হলেন। আনন্দে আপ্লুত হলেন কেন না, একজন তার এই যে ভক্ত প্রাণ, সে এত কষ্ট করে এত দীর্ঘদিন ধরে ভগবানের প্রতীক্ষায় সে ছিল, এবং সে আজ ভগবানকে তার উপহার দিতে পেরেছে। যে এমন উপহার, তার মধ্যে যে স্যাক্রিফাইস আছে, এই নিবেদনের মধ্যে যে স্যাক্রিফাইস আছে, যে তার মধ্যে একটা বিপুল পরিমাণ ত্যাগ রয়েছে। এই যে বিপুল পরিমাণ ত্যাগ, এটা কটা খবরের কাগজে, কটা সোশ্যাল মিডিয়ায়, কোথাও ভেন্টিলেটেড হবে না, কখনো হয়নি কোথাও। আজ আমরা স্মরণ করছি, কারণ যারা ভগবানের পথে যেতে চান তাদের কাছে এটা একটা প্রেরণা।
তাই স্মরণ করছি। যারা পৃথিবীতে বিভিন্ন জায়গায় স্মরণ করেন তারা সেই কারণেই স্মরণ করেন যে এমন এক প্রেরণা, এমন এক উদাহরণ রয়ে গেছে যেখানে তিনি এত গ্লানি, এত কষ্ট, এত ওনার দুঃখ কষ্ট কোনো বোধ ছিল না। she did never feel that she is having a bad life. তার মধ্যে কখনো এটি আসেনি যে তার একটা বিরূপতা মনের মধ্যে, যে ভগবানকে এত বছর ধরে করলাম, কোথায় গেল ভগবান আমার। তার মধ্যে এমন কোনো ধিক্কার আসেনি, তার মধ্যে কোনো কিছু সময়ের জন্য, কোনো ক্ষণের জন্য ভগবানের জন্য কোনো রকম বিরূপতা আসেনি। সে সবসময় জেনেছে হ্যাঁ ভগবান আসবেন, তিনি তার সময় মতো আসবেন, তিনি যখন আসবেন সেটাই হচ্ছে সঠিক সময়। এই যে বোধটা, এটি তার হচ্ছে ইন্ট্রিনসিক সার্ভিস। নিজের মনোভাবটা আরোপ করা হলো না, তিনি তার মনটাকে বোঝবার চেষ্টা করলেন। এটি আমাদের ইয়েতে রামানুজের তত্ত্বে আছে, বৈষ্ণব তত্ত্বে, যে when you try to understand the mind of God and get a feel about it, about the mind of God, then you are in the path of that intrinsic service to God, and you are now, offering your consecration, nivedan, kake na, to God, for the happiness of the mind of God, or the bliss of the mind of God. Ramanuja bollen tat shivaya shiva parantapaha. That service is the ultimate service of all services. যত সেবা আছে ভগবানের তার মধ্যে এটা হলো শ্রেষ্ঠ পরিষেবা। শ্রেষ্ঠ পরিষেবা কি না, যে পরিষেবার দ্বারা ভগবান তৃপ্ত হন সেটি হলো শ্রেষ্ঠ পরিষেবা। আর যেগুলি নিজের আরোপ করা সেগুলো সেবা, সেগুলো বাহ্যত, সেগুলো ঠিক আছে, সেগুলো চলছে পৃথিবীময়, সেটাই চলছে। তা ভগবান বললেন অর্জুনকে, কার্যম ইতি এব ইয়ৎ কর্ম নিয়তং ক্রিয়তে ইহা অর্জুনঃ সত্যং সঙ্গং ত্যক্ত্বা ফলং চ এব সহ ত্যাগ সাত্বিকঃ মতঃ। এটাই উনি বললেন, হে অর্জুন, কর্তৃত্বের বোধ ও আসক্তি ত্যাগ করো। অর্জুন বিরাট যোদ্ধা, তার একটা কর্তৃত্বের বোধ হতেই পারে, অর্জুনের একটা আসক্তি হতেই পারে, তার গান্ডীব, বাপরে বাপ গান্ডীব আমার এত বড় অস্ত্র যে কেউ কখনো যাকে, যে অস্ত্রকে করতে পারবে না, ধ্বংস করতে পারবে না, তেমন আমার অস্ত্র রয়েছে, ভগবানের দান আশীর্বাদ। তো তার মধ্যে একটা হতে পারে, একটা তার মধ্যে আসে। বললেন যে এটা কখনো যেন না হয়, পরিত্যাগ করো, এরকম মনোভাব পরিত্যাগ করো। ত্যাগ করিয়া যিনি প্রতিনিয়তই কর্মে প্রবৃত্ত হয়ে রয়েছে, প্রতিনিয়তই কর্মে প্রবৃত্ত হয়ে রয়েছে, যিনি কর্ম করছেন কিন্তু কর্মফলের জন্য আকাঙ্ক্ষী নন, আকাঙ্ক্ষা নেই, হ্যাঁ কিন্তু কর্ম করলে তার ফল হবে। আগুনের মধ্যে আঙুলটা দিলে তো আগুনটা পুড়বেই, আর বরফের মধ্যে হাত ঢুকিয়ে দিলে বরফে হাতটা অবশ হবেই। এটা হচ্ছে কজাল রিলেশনশিপ। কিন্তু আকাঙ্ক্ষাজনক যেটি, সেই আকাঙ্ক্ষাজনক এখানে থাকবে না। তো বলছেন এইটি ভারতবর্ষের এটি কর্মতত্ত্ব ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাকে একেবারেই সামারাইজ ফর্মে দিয়েছেন। এবং এটা কোথায় আছে? সন্ন্যাস যোগে বলছেন। এই কর্ম যিনি করছেন তিনি হচ্ছেন প্রকৃত সত্য সন্ন্যাসী। তাই অর্জুনকে বললেন তুমি এই কর্ম করো, তুমি কর্ম করো, প্রচুর কর্ম করো, আকাঙ্ক্ষাটা ত্যাগ করো, কর্মের জন্য যে ফলাফল হবে সেই আকাঙ্ক্ষাটা ত্যাগ করো, কর্মের মধ্যে তুমি ডুবে থাকো এবং সব সময়ই তুমি কর্মের মধ্যে থাকো। আর কি? আর বললেন তুমি এই কর্ম, ভগবান বললেন যে তুমি আমাকে নিবেদন করো। বললেন ইয়াত করুষি ইয়াত অশ্নসি ইয়াত জুহসি দদাসি ইয়াত তপস্যাসি কৌন্তেয় তৎ পুরুষ মত অর্পণ।
তুমি যখনই যে কর্ম যেটা ভাববে করবে যা কিছু তুমি আমাকে অর্পণ করো, অর্থাৎ ভগবানকে অর্পণ করে করো। এই হলো দিব্য কর্ম, ডিভাইন ওয়ার্ক। হোয়াট ইজ ডিভাইন ওয়ার্ক? ডিভাইন ওয়ার্ক হলো এইটা। আর কি বললেন? সমহ অহং সর্বভূতেষু ন মে দেশ অস্তি না প্রিয়ঃ ये ভজন্তি তু মাং ভক্তাঃ ময়ি তে তেষু অপি চ অহং। যে আমাকে সবসময় সর্বাবস্থায় সমানভাবে ভাবতে 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 কর্মের মধ্যে ডুবে থাকে, কর্ম শ্রেষ্ঠ কর্ম করে, আমি তার সঙ্গে সবসময় আছি, ভগবান বলছেন। আর এটা কি বললেন ফাইনালি? কি বলছেন আহ্বান কি অর্জুনের প্রতি? মন্মনা ভাবো মদ ভক্ত মত ইয়াজি মাং নমস্কুরুহু মাম এব এষসি যুক্তা এবং আত্মানং মত পরায়ণা। তুমি কর্ম কিভাবে করবে? আমাকে সবসময় আমাকে নিবেদিত হয়ে কর্ম করবে। ভগবান নিজে বললেন। এটা টি.টি. সুন্দরলাইন বলে একজন আমাদের ইন্ডিয়ান স্কলার ইন ইউরোপ, তিনি একটা খুব ভালো কাজ করেছিলেন তখন। কয়েকজন ইউরোপিয়ান স্কলার এটা বলেছেন, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ খুব আত্মপ্রচার করেছে। মানে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ না, শ্রীকৃষ্ণ ভগবদ গীতায় খুব আত্মপ্রচার করেছে। তা সুন্দরলাল লিখেছেন যে ইট ইজ অনলি দ্য ইউনো the opening of the right pathway for the right person. Those who are not concerned, it is not meant for them. এটা উনি খুব ঠিকভাবেই লিখেছেন যে যার এটা দরকার নেই তার জন্য এটা নয়। ভগবানের পথে যদি যেতে চাও তাহলে তোমাকে এইটা ফলো করতে হবে। তারপর উনি এক্সপ্লেন করেছিলেন যে তুমি যদি একটা সায়েন্টিফিক ডিসকভারির মধ্যে যেতে চাও তোমাকে একটা ল্যাব লাগবে, এই কন্ডিশন লাগবে, এই উপকরণ লাগবে, তুমি এইগুলো ছাড়া তুমি করে দেখাও, তুমি পারবে না। তাহলে ইউ হ্যাভ গট সার্টেন কন্ডিশনস ফর দ্য মেটেরিয়াল থিংস টু মেক দেম হ্যাপেন। But for spirituality, if that is said, then why do you oppose to that? অধ্যাত্মে যখন ভগবানের পথে যেতে হবে, that is a science. It's the right kind of science, superior science. কেন না পৃথিবীর যে কোনো অংশে যে কোনো মানুষ যদি এই সমগ্র পথটাকে ফলো করতে পারেন তারও ঈশ্বর লাভ হয়ে যাবে। ঈশ্বর লাভ তো বলা নেই যে অমুক জায়গায় 4টে লোক, অমুক জায়গায় 2টো লোক, এদের ঈশ্বর লাভ হবে। ভগবান এটি সবার জন্য উদার ওপেন করে দিয়েছে। And it is a structured method. It's a strongly structured scientific method. It's a process. এই প্রসেস দিয়ে যে যাবে, যেখান থেকে যে যাবে, যে যুগে যে যাবে, যে কোনো পৃথিবীর যে কোনো অংশ থেকে যে যাবে, যে কোনো পরিচয়ের মানুষ যাবে, সেই ভগবানকে পাবে। আর যদি কেউ মনে করে আমি প্রতিদিন একটা করে মানুষ মারবো আর ভগবান এসে আমার কাছে এসে বলবেন তুমি আহা ভালো কাজ করেছো, সে তো হবে না। তাকে ওই পথে যেতে হবে, তাকে ওই পথ দিয়ে এগিয়ে যেতে হবে। সার্ন মেশিনের যে মেথডস আছে সেই মেথডসের যদি পার্টিকেল অ্যাক্সিলারেটরে পার্টিকেল গুলোকে যদি স্ক্যান না করা হয় তাহলে হাউ ক্যান ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড দ্যাট দ্যার ইজ আ ফান্ডামেন্টাল পার্টিকেল এক্সিস্টিং, there is a fundamental particle which can be revealed for a 10 to the power minus 21 second? Nobody can understand. There will be no proof. তার জন্য অত সব উপকরণ লাগে, ওগুলো বাইরের উপকরণ। আর ভগবানের পথে কি না অন্তরের উপকরণ, ভেতরের উপকরণ। তোমার মন, তোমার প্রাণ, তোমার হৃদয় ভগবানের জন্য যখন আকাঙ্ক্ষী হয়ে থাকবে আর সেই অবস্থায় যে সৎকর্মের মধ্যে তুমি থাকবে সেটি হলো দিব্য কর্ম। এই দিব্য কর্মের জন্য ভগবানের যে প্রেরণা, ভগবানের যে আশীর্বাদ, ভগবানের কাছে আমরা যে প্রার্থনা করে থাকি হে প্রভু আমাকে এটা দাও ওটা দাও, সেটা না করে যিনি ভগবানকে চাইবেন অন্তরে তিনি তাই পাবেন। আর যিনি ভগবানকে পেয়ে যাবেন তার আর কি পাওয়া বাকি থাকবে? তার আর সব পাওয়া অটোমেটিক হয়ে যাবে, তার আর কোনো পাওয়ার পেছনে ছুটতে হয় না কখন। Everything becomes automatically available to the person, the extent it is needed and the extent it is desired of God. তাই জন্যই ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সেখানে দিব্য কর্মের
সংজ্ঞাতেই অর্জুনকে প্রতিষ্ঠা করলেন এবং সবশেষে অর্জুন ভগবানের কথা অনুযায়ী চলবেন এই প্রতিজ্ঞা ঘোষণা করলেন, করিষ্যে বচনং তব, তুমি যেমন ভাবে বলবে তেমন ভাবে করবে। এই তার জ্ঞান অর্জন হলো, তার উপলব্ধি লাভ হলো, ভগবানের সে প্রিয়তম হয়ে গেল এবং সে এবার পরিপূর্ণভাবে কর্মের মধ্যে ডুবে যাবে। হে প্রভু সচ্চিদানন্দ পরব্রহ্ম সনাতন, দিব্য কর্মের প্রতি আগ্রহ যার হবে তার সমর্থন আসুক হে প্রভু। আমরা এখন বেদমন্ত্র পাঠ করব, সবাই পার্টিসিপেট করুন। ওম বাগ্মে মনসি প্রতিষ্ঠিতা মনোমে বাচি প্রতিষ্ঠিতা Om Bhagme Manosi Pratistitam Manamem Bhatistitam Avihi Avihi Medhi Vedasyamani staha shutang me ma prohasiha Vedamani staha me ma prohasiha Anena litena horatran sangdadami Anena ditena horatran samdadami Satyam Bodhiswami Satyam Bodhiswami Vitam Bodhiswami Sutam Bodhiswami Amavatu Tadvaktaram Avatu Avatu Mama Avatu Bhaktaram Avatu Bhaktaram Avatu Bhaktaram Om Shanti 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 Om Shanti 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 Om Apayantu Mamangani Bhakrana Chokshu Om Payantu Mamangani Bhakrana Chokshu Mataha Balamindiyani cha sarmani Balamindiyani sarmani Upanishadam Sarvam Brahma Upanishadam Aham Brahma Nirakuriyat Mama Brahma Nirakarot Nirakuriyat Mama Brahma Nirakarot Nirakarnamastu Nirakarnameastu Dharmaste Moi Santu Te Moi Santu Shanti 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 Om
पूर्णमादाः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते ॐ पूर्णमादः पूर्णमिदं पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते शान्ति 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 शान्तिः सहनो भवतु सहनौ भुनातु सहनो भवतु यं कर्वावहै तेजस्वी नवदीप्तमस्तु मा विद्विषावहै शांति 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 ओम शांति ओम शांतिः शां वरुणः शां नो भवति आर्यो महा इंद्रः बृहस्पतिः शां नो विष्णुरुक्रमः ब्रह्मणे नमः देवायु तमेव प्रजामसि त्वमेव प्रत्यक्षं प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि स्वामी सत्यां वदिष्यामि भवतु तद्वत्तामवतु भवतु मामवतु वक्ताराम् भवतु मामवताराम् शांति 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 ओम भद्रं कर्णे भीषणां देवा भद्रं पश्येमाक्षवीययोत्रः हिरयाङ्गै तुष्टुवांशतनुभिः देवहितं यतायु शांति 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 সবাই 2 মিনিট ধ্যান করব নাও 2 মিনিটস মেডিটেশন সবাই 2 মিনিট ধ্যান করব
জয় মা, জয় মা, জয় মা। আমরা আজ এখানে বন্ধ করছি। আমরা আমাদের একটা বিশেষ প্রোগ্রাম আছে ডিসেম্বরের 26 তারিখে, 26 ডিসেম্বর। আমরা ভাগবত গীতার অনুশীলন হবে, ভাগবত গীতা পাঠ এবং কৃষ্ণ প্রণাম। সেটি সকাল 4:30 থেকে ওই 6:45, এই হয়তো 7টা হয়ে যেতে পারে, 6:45 শেষ হবে। এটি 26শে ডিসেম্বর সকাল 4:30 থেকে শুরু হবে। না, সেই সকাল 4:30 মানে 4:15 থেকে এটা লিঙ্ক চালু হয়ে যাবে। 4:30 থেকে আমাদের শুরু হবে। আর একটা মন্ত্র ওখানে শান্তিবাবু আগামীকাল অথবা পরশু এটা পাঠিয়ে দেবেন। সেখানে একটি মন্ত্র সবার কাছে যাবে শুরুতে, এবং বলা হবে কখন শুরুতে কিছুটা হবে, এই মন্ত্রটা কালেকটিভলি করা হবে। সেটি কৃষ্ণ মন্ত্র, সবার জন্য সেটি দেওয়া হবে। যারা মনে করবেন পার্টিসিপেট করা সম্ভব তারা পার্টিসিপেট করবেন। সবার কাছে লিঙ্ক চলে যাবে। সবাই ভালো থাকবেন। নমস্কার। সবাই উইশ ইউ অল দ্য বেস্ট।